할렐루야, 귀한 찬양, 은혜의 찬양 감사드립니다. As we continue to tread through the Lent season, through God's Word today, God has in mind resuscitation of our faith. All of us here are people of faith. God loves us. God gave His only begotten Son to die so that we might live. God only has in mind our assurance of salvation. God only has in mind our well-being. God wants to bless us with the things that we need, and He wants to protect and save us from life's trials and evils of every kind. This is what our God wants for us. This is what God does every day, every life circumstances. Then why is it that we encounter so many difficulties, trials, and instabilities of life? We are driven to contest sometimes if God is good, and if God loves me, and if God indeed is watching over me. Why is there so much evil and trials in the world? Is God getting too old? Are God's limitations what we are experiencing? Should I try another faith? Should I try to be more powerful? Should I make more powerful friends? Should I make more money? All kinds of things go through our minds. And when all kinds of things go through our minds, we often distance ourselves from trusting and obeying God. When that happens, we become distant from God's love, His protection, and the promise of well-being and even assurance of an everlasting life. Abraham was someone whose faith in God was tested. It was a test that far transcends any trials we would encounter in life. But in spite of the insurmountable worry and temptation to run from God, Abraham chose to run closer to God. He chose faith, the kind of faith that chooses obedience. In spite of fear, he knew God was his God. He remembered that God made a covenant in and through his beloved son Isaac. So, with his insistent faith, in face of the gravest of life's trials, he chose faith and obedience. Thus, he passed God's test of faith. Thus, God, the Jehovah Jireh, showed him the assurance and realization of his promise, and thus Abraham is introduced in the Bible as father of faith, father of all nations. May God bless you with a resuscitated, even stronger faith in this Lent season. Come closer to God. Come closer to God, who loves you very, very much. And God is already very, very close to you. 아멘. 오프라 윈프리는 흑인 여성으로서 역사상 가장 성공스러운 토크쇼 호스트로 알려진 사람입니다. 이 사람의 가장 유명한 말들 중에 아브라함 링컨 대통령의 말을 좀 빌린 건데 This cloud will blow over. This cloud too will blow over 이라고 하는 말입니다. 인생이란 많은 장애물들이 있는 법인데 참아라, 힘내라, 인내하라, 포기하지 말라. 그러면 이 문제도 반드시 이겨내리라. 그것만이 아니고 인내하여 포기하지 않고 이기면 내 지금의 모습보다 훨씬 더 강한 사람으로 나오게 되리라. 그리고 오늘 이 믿음을 행사하면 내 마음은 평안으로 바뀌리라. 이런 격려의 말과 지혜가 그분의 자신의 열악한 소녀 시절을 어릴 때 폭행을 당하기도 했고 평생 우울증으로 시달렸습니다. 자살도 생각을 여러 번 했습니다. 이걸 다 이기게 해 주었고 많은 고난과 핀잔과 아울러 그만두고 싶을 때가 수없이 많은 인생이었지만
그는 이 모든 장애를 해치고 승리할 수 있었고 돈도 많이 벌었지만 더 중요한 것은 오늘 세대의 많은 젊은이들에게 위로가 되고 희망을 품어주고 모두는 포기하려 할 때 그러지 말고 This cloud too will blow over 하면서 힘을 낼 수 있게 해주는 상징적인 거의 전설적인 인물로 남게 됐습니다. 고린도전서 10장에 보면 하나님은 감당치 못할 시험을 허락치 않으시기도 하거니와 우리의 더욱 견고한 믿음의 재건을 위해서 시험을 허락하시는 하나님이시다라고 가르칩니다. 신명기 8장에는 이런 말씀이 있어요. 내 하나님 여호와가 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너로 알지 못하며 내 열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르지 아니하였느니라. 하나님은 감당치 못할 시험을 허락치 않지도 하시거니와 우리의 더욱 견고한 믿음을 재활을 위해 시험을 허락하시기는 하시는 하나님이시라는 거예요. 보세요. 그 본문의 나중에 가서는 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이니라 라고 그랬습니다. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 네게 재물 얻을 능을 주셨습니다. 이같이 하심은 시험을 허락하심은 내 열조에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라 라고 그랬습니다. 이론이 성립되지 않습니까? 하나님을 믿는 자, 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라고 하는 사도 바울의 신앙 고백과 같이 내가 하나님을 믿는 자 맞다면, 내가 하나님 사랑하는 자 맞다면, 하나님이 나를 사랑하는 삶 맞다면 세상에 시험거리 많아도 두려운 일 많아도 속상할 일 많아도 때로는 낙심과 절망의 장도 있어도 하나님은 우리 감당치 못할 시험은 허락치 않으시고 그리고 그 시험의 목적은 이는 다 우리를 낮추시며 우리를 시험하사 마침내 우리에게 복을 주시려 하심을 믿으시기를 부탁드립니다. 사순절 계절은 여러 가지 의도가 있는 계절임을 우리는 연속 주일과 수요 예배, 목요 예배를 통해서 배우고 있는데 오늘은 하나님은 사순절 계절에 우리 모두의 믿음의 재활을 위해 은혜를 베푸시는 계절임을 깨닫게 해 주시는 말씀을 보도록 하겠습니다. 이스라엘의 텔아비브시 외곽의 한 언덕 위의 공원에는 신앙의 표상이라고 하는 제목의 조각품이 세워져 있습니다. 이 석상은 이삭의 희생 제물을 표하는 돌기둥으로 구성되어 있습니다. 이걸 신앙의 표상이라고 제목을 붙였습니다. 아브라함의 신앙을 상징하는 표상이 바로 이거라는 말이죠. 아브라함의 일생은 믿음의 행진이었습니다. 하란에서 여호와 하나님의 소명을 받고 갈 바를 알지 못하면서 하나님께서 말씀하시니까 그냥 그 자리에서 고향 땅을 떠났습니다. 자식이 없음에도 큰 민족의 아버지가 될 것이라고 하는 하나님의 약속을 솔직히 어처구니가 없는 말씀 같은데 하나님 말씀하시니까 믿었습니다. 열국의 아비가 될 것이라고 하는 하나님의 말씀에 따라 자신의 이름을 아브라함으로 고쳤습니다. 100세에 난 외의 아들을 희생 제물로 바치라고 한 말씀을 들었을 때 이것도 했어요. 도대체 무슨 믿음을 가지고 있기에 이렇게 할 수 있습니까?
하나님을 믿는 신앙으로 이루는 성공적 인생, 실제적 원리를 오늘 아침 함께 이 아브라함에게 하나님께서 하신 말씀, 거기에 아브라함이 어떤 믿음으로 어떤 순종으로 응답을 했길래 하나님께서 예비하신 생명의 삶을 그 세대에도 또 그 후세에게도 약속하신 바대로 이루어지게 됐는가. 이것을 우리가 보면서 우리의 믿음을 한번 진단해보는, 정말 이만큼 능력 있는 믿음이 됐는가 진단해보는 아침이 되길 바랍니다. 우선 믿음은 하나님의 말씀을 청중하는 삶입니다. 믿음은 하나님의 말씀을 청중했으면 순종하는 삶입니다. 뒤로 가서 1절에 있는 말씀 보면 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 가로되 내가 여기 있나이다 라고 그랬습니다. 그냥 읽고 쉽게 지나칠 수 있는 말인데, 누가 믿음의 삶을 살면서 하나님께서 부르실 때 말이죠, 그 소리가 바로 옆에 계시는 하나님의 음성이시라 들리고 내가 여기 있나이다 다른 데가 있지 않고 내가 하나님 곁에 항상 있습니다. 누가 이렇게 대답할 수 있겠습니까? 아브라함이 그런 사람이었다고 하는 거예요. 믿음은 어디서 비롯되는가? 늘 하나님께 가까이 가 있는 삶이 믿음의 삶입니다. 가까이 있으면 하나님의 말씀을 늘 청종하는 삶입니다. 아브라함의 믿음은 그의 순종과 분리해서 생각을 할 수 없습니다. 하나님이 무슨 말씀을 하시든 어떤 요구나 지시를 하든지 아브라함은 왜요? 라고 질문한 적이 없습니다. 묵묵히 그대로 들을 뿐입니다. 묵묵히 하나님 말씀이니까 내가 납득이 되던 무슨 말씀하시는지 잘 모르겠건 그냥 따를 뿐이었습니다. 세상에 소위 성공으로 유혹하는 소음들이 많이 있지만 하나님의 말씀이 잘 들리도록 늘 여기 내 삶에 하나님이 나를 하나님 집으로 삼으셨으면 나도 하나님이 계신 곳이 내 집이 돼야 하는 겁니다. 내가 나의 홈베이스로 삼는 곳이 곧 하나님 곁에 내가 여기 있나이다 라는 삶이 돼야 한다고 하는 거죠. 하나님은 이런 순종을 믿음으로 여기십니다. 하나님을 믿기 때문에 그저 따르는 겁니다. 아브라함의 순종이 곧 그런 믿음이었습니다. 그런데 좀 힘든 대목이 나오죠. 2절을 보면 여호와께서 가라사대 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 지시하는 한 산 거기서 그를 번제로 드리라 말씀하시는 거예요. 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 가서 그를 번제로 드리라. 하나님은 바로 이 일을 아브라함에게 요구하십니다. 게다가 100살에 얻은 독자를 달라고 하시는데 좀 너무하시다고 생각되지 않습니까? 제가 믿음으로 시험을 이기자라고 하는 제목으로 설교 많이 하지만 사실 이 본문 말씀으로는 거의 설교 안 합니다. 왜 그런지 아세요? 이 정도의 시험이 왔을 때 믿음이 자신이 없으니까 그런 거예요. 내가 순종할 자신이 없기 때문에. 솔직히 하나님이 나를 이 아브라함에게 내 아들 달라라고 하는 이런 시험으로 접근하신다면 그날부터 아마 제가 목회 그만뒀을 겁니다. 목회는 고사하고 믿음 끝장이었을는지도 몰라요. 인간이 이만큼 나약하다는 거예요. 그래서 이 아브라함의 믿음이 얼마나 대단한 믿음이었는가. 왜 믿음의 아버지, 열국의 아버지라고 하는 이름이 주어졌는가. 괜히 주어진 것이 아니구나. 대단한 믿음이구나. 이런 시험마저도 감당할 수 있는 인류 역사 속에서 예수님 외에 단 한 사람밖에 없었지 않을까 정도 생각이 들도록 참 대단한 믿음을 소유한 사람이었습니다. 이 경우는 좀 극단적인 예가 됐습니다마는
하나님은 우리에게 아브라함에게 요구했던 똑같은 믿음을 위해서라고 한다 하더라도 이런 시험을 하는 하나님은 아니십니다. 그러니까 염려하지 마세요. 그런 건 없고, 그러나 우리에게 적절한 시험, 우리의 믿음을 항상 지금 있는 그 모습에서 좀 끌어올리시려고 때로는 좀 푹 꺼져 있는 믿음을 다시 좀 재건시키려고 하시는 시험은 하신다고 하는 겁니다. 이 사순절 계절의 이유 중에 하나가 바로 그거라고 하는 거예요. 믿음의 개선을 위한 시험은 때때로 허락하시는데 혹시 나에게 주시는 하나님의 음성은 아닌가 한번 진단해 볼 필요가 있습니다. 시편 기자는 말씀을 합니다. 주께서 의로운 자들을 심판하신다라고 그랬고, 선지자 예레미야는 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하신다라고 그랬습니다. 하나님은 이런 선한 긍정적인 이유로 때때로 우리를 위해서, 우리를 사랑하시기 때문에 믿음으로 이기라고 시험을 허락하신다고 하는 거죠. 하나님께서 이런 시험을 하실 때에 하나님을 하나님의 뜻으로 인정하는 것을 보고 싶어 하십니다. 감당치 못할 시험은 안 하시는 하나님이신 것을 알 수가 있어요. 엄청난 축복을 믿게 하시기 위해서 시험하신다고 하는 겁니다. 이 아브라함의 입장을 생각해 보십시오. 또 그 아들 이삭의 입장을 한번 생각해 보십시오. 12절에 있는 말씀 보면 사자가 가라사대 그 아이에게 내 손을 대지 말라 아무 일도 그에게 7절 이삭이 그 아비 아브라함에게 말하여 가로되 내 아버지여 하니 그가 가로되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 가로되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까. 아브라함이 가로되 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서라고 그랬습니다. 이 말이 믿음이더라고 하는 거예요. 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 이 말은 할 줄 알았다라는 거예요. 하나님이 무슨 말 하시는지, 이게 나에게 어떤 감정적으로 두려움으로 팍 덮어버리는지 다 경험하고 있어요. 그러나 더 중요한 것은 왜 대단한 믿음인가? 하나님이 준비하시리라. 이 말을 할 수 있는 믿음이더라고 하는 겁니다. 13절 14절 보세요. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라 아브라함이 가서 그 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 라고 그랬습니다. 하나님께서는 감당치 못할 시험은 우리에게 허락하지 않으십니다. 그러나 우리에게 도전이 되는, 지금 현재 있는, 눈을 보고 거기에 맞추어서 내 믿음을 정의해서 하나님께서 나에게 예비하신 그 생명의 삶을 채 누리지 못하는 삶을 보시게 되면 안타까우셔서 우리에게 시험을 허락하셔서라도 우리의 믿음을 더욱더 상승시키고자, 더욱더 강하게 하시고자 끌어올리시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 그런데 그런 시험이 있을 때에 순종하는 믿음입니다. 하나님은 순종하는 믿음을 원하십니다. 아브라함에게는 얼마나 황당한 일입니까? 그러나 두려워하지 않습니다. 아침 일찍 일어나 이삭을 데리고 길을 떠납니다. 하나님이 지시한 곳 모리아 산으로 가는 도중에 투덜거리거나 어떤 불평도 하지 않습니다. 순종이 믿음입니다. 믿음은 결과가 어찌 되든 간에 순종하는 겁니다. 그 목적을 이해하든 못하든 따르는 겁니다. 하나님의 말씀이 설사 인간의 이치에 맞지 않는 것 같다 보인다 해도 순종하는 겁니다. 이게 곧 믿음입니다. 하나님의 시험은 두려워할 필요가 없는 겁니다. 이삭이 얼마나 놀랐겠습니까? 근데 아브라함은 믿음으로 살되 사람의 몫과 하나님의 몫이 분명히 있다고 하는 것을 믿었습니다. 사람의 몫은 무조건으로 하나님을 믿는 것이고 그래서 무조건으로 순종하는 것이었습니다. 하나님의 몫은 내가 믿는 한, 내가 순종하는 한
하나님은 무조건 내 편이시다. 하나님은 무조건 믿음과 순종으로 사는 사람은 무조건 예비하시고 축복하시고 보호하신다. 이게 아브라함의 믿음의 내용이었습니다. 이게 아브라함의 여호와 일의 믿음의 내용이었습니다. 시험하시려면 하시라는 거예요. 하나님 약속의 믿음을 나는 믿는다고 하는 말입니다. 하나님은 우리의 믿음을 더욱 크게 더욱 강하게 하시고자 감당할 차원에서 시험을 하시는 하나님이시라고 하는 겁니다. 사탄은 나쁜 것이 일어나도록 위해서 우리를 시험합니다. 그러나 하나님은 시험하실 때 좋은 것을 주시려고 우리를 시험하시는 하나님이십니다. 믿음으로 순종하는 사람에게 하나님은 풍성한 축복을 더하십니다. 아브라함에 대한 하나님의 약속이 이걸 말해주고 있는 겁니다. 다시 가라사대 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자를 아끼지 아니하였은즉 내가 네게 큰 복을 주고 내 씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 또 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 라고 그랬습니다. 까마귀와 물 항아리라는 얘기가 있습니다. 까마귀가 목이 말라서 물을 찾는데 저기 물 항아리가 있는 거예요. 그래서 다가가서 물을 마시려고 하는데 그 항아리에 물이 반쯤 채워져 있어요. 그런데 그 항아리 위에 부분에 고개를 머리를 집어넣고 마시려고 하니까 너무 밑에까지 닿질 않아서 마시지 못하고 있는 겁니다. 그때 토끼 친구가 있었는데 뭘 하는가 물을 마시고 싶은데 마시지 못하고 있는 것을 보고서는 깡충깡충 뛰어와서 까마귀에게 말합니다. 잘 봐 하더니 그 주위에 있는 조약돌들을 하나씩 주워다가 그 항아리 속에다가 집어넣습니다. 넣을 때마다 조금씩 반 내려가 있는 물이 올라오는 거예요. 이게 다 위에까지 올라올 때까지 계속해서 조약돌을 부어 넣었다고 합니다. 마침내 토끼와 까마귀는 그 물을 마시고 갈증을 풀 수 있었다는 얘기입니다. 믿음은 조약돌 한 개와 같습니다. 조약돌 하나씩 그 항아리에 넣었을 때에 물이 올라오는 것과 마찬가지로 우리가 하나님의 말씀에 순종하며 그 순종으로 내가 믿음을 가지고 있는데 그 믿음을 순종의 삶으로 똑같이 정의하게 됐을 때 하나님의 은혜와 축복은 날로 더하게 되는 삶이 되는 겁니다. 그래서 믿음은 쌓아가는 겁니다. 저희가 주의 집에 살찐 것으로 풍족할 것이라 주께서 주의 복락의 강수로 마시우리라. 시편의 저자는 말했습니다. 믿음은 순종은 하나님의 능력의 축복의 은혜를 내 삶의 터전으로 끌어내리는 행위라고 하는 겁니다. 하나님은 이렇게 믿음의 사람을 시험하시는 이유는 우리로 더욱 하나님을 잘 믿고 하나님의 약속하시는 말씀이 불변하여, 잘 들으세요, 그 축복의 길을 걷기 위해 목표를 달성할 때까지 모든 것 다 예비하시는 하나님이시라는, 더욱 오늘은 어제보다 더 굳센 믿음으로 내일은 오늘보다 더 복되고 승리하라고 시험하시는 하나님이시라고 하는 말입니다. 이 아침 여러분도 하나님이 순종을 요구하시는 바가 무엇입니까? 아브라함과 같이 시험하시려면 하십시오. 나의 순종, 나의 충의, 나의 믿음, 오직 하나님만을 믿는 믿음 안 흔들립니다. 이런 고백으로 하나님의 인정하시는 믿음, 하나님의 다 예비하시고 하나님의 다 축복하신 믿음을 꼭 소유하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 믿음은 예비하시는 하나님을 믿는 겁니다. 왜 하나님이 우리를 이렇게 시험하시는가?
우리가 염려돼서 시험하시는 거예요. 뭐가 염려되시는가? 이 세상에는 우리의 눈길을 끄는 우상이 너무나도 많기 때문에 그렇습니다. 존 칼빈은 이런 말을 했어요. 사람의 마음은 우상 제조소이다 라고 말했습니다. 우리의 마음은 사물이나 사람을 끊임없이 삶의 최고 자리에 올려놓으려고 합니다. 하나님이 아닌 어떤 다른 것을 삶의 최고의 자리에 두거나 그런 것에 소망을 두기 때문에 그렇습니다. 이것을 이루기 위해 힘과 정성을 붓고 다른 것까지 희생하기도 합니다. 믿음까지도 희생하기도 합니다. 이게 곧 우상이다 라고 말을 했어요. 하나님을 믿고 하나님을 따르려면 자신을 포기하는 것이 필요합니다. 우리의 우상을 깨트려야 합니다. 그래서 예수님은 나를 따르려느냐? 내 자신을 부인해라. 내 십자가를 져라. 그리고 가자. 축복의 생명력이 넘치는 삶으로 가자 하시는 겁니다. 사람이 왜 우상을 만드는가 하면 하나님으로는 충분치 않다고 하는 생각이, 대놓고 그렇게 말을 누가 하겠습니까? 그러나 우리가 사는 가운데 믿음으로 살기는 하는데 믿음으로는 하나님으로만은 충분치 않다고 하는 생각들이 있어서 그러는 거예요. 내 삶에 우상이 있으면 믿음 생활을 해도 힘이 없습니다. 권능의 믿음을 소유하라고 하나님은 때로는 내 믿음을 테스트 하시는 것을 오늘 말씀을 통해서 배우는데, 하나님은 예비하시는 하나님이심을, 여호와 이레의 하나님이심을 믿는 것이 진정한 신앙이라고 하는 겁니다. 진정한 권능의 신앙은 나는 하나님으로 충분합니다 라고 고백하는 데에서 오는 겁니다. 이 말을 할 수 있는 사람이 누군가? 믿음으로 사는 사람이라는 거예요. 하나님 곁에 내가 여기 있나이다 거기가 붙어 사는 사람이다. 하나님 음성 항상 듣는 사람입니다. 들었으면 항상 순종하는 삶입니다. 저 따라서 해보세요. 나는 하나님으로 충분합니다. 다시 한번, 나는 하나님으로 충분합니다. 할렐루야. 우리가 믿는 하나님은 여호와 이레의 하나님이십니다. 여호와께서 준비하십니다. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 라고 사도 바울은 말씀을 했습니다. 정리해 볼까요? 히브리서 11장에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 그러면서 아브라함의 믿음의 내용을 그 믿음으로 인한 하나님의 복을 설명했습니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니, 즉 믿음을 순종으로 행사했더니 저는 약속을 받은 자로 돼 그 믿음으로 그 순종으로 하나님이 이미 다 예비하신, 하나님이 이미 다 정하신 복의 생애를 사는 사람이 된 것을 이렇게 설명을 했습니다. 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 라고 그랬습니다. 이게 무슨 말인가 하면 아브라함은 믿음의 사람이었습니다. 아브라함은 믿음을 순종으로 정의한 사람이었습니다. 안 보여도 겁나도 하기 싫어도 순종했습니다. 순종의 믿음으로 살았더니 아브라함은 하나님의 예비된 은혜의 영역에 머무는 생애가 됐습니다. 하나님이 이 아침 우리에게 리마인드 해주시는 하나님이 예비하신 은혜와 사랑과 복으로의 삶을 소망하고 확신하고 누리는, 그 다음에는 벗어나지 않는 생명의 삶의 원리를 가르쳐주는 말씀이 되는 것인데, 이런 하나님의 복을 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
여러분 이 아침 어떤 시험을 지나가고 있습니까? 어떤 해결책을 꿈꾸고 구상하고 있으십니까? 아브라함을 인정해 주신 믿음, 순종의 믿음을 회복하시기를 부탁드립니다. 믿음은 순종입니다. 순종의 믿음은 하나님 예비하신 삶을 체험합니다. 하나님이 예비하신 삶, 모든 시험과 고난과 역경을 넉넉히 이기는 하나님의 예비하신 사랑과 보호와 평안과 기도응답과 승리의 삶을 꼭 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수 안에 생명, 새 생명 감사합니다. 믿음으로 순종으로 하나님 예비하신 은혜의 영역에서 벗어나지 않는 생애가 되기 위해 선물하신 사순절, 예수를 깊이 묵상하는 계절이 헛되지 않게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.